Good morning and my best wishes to my dear students. At first, I show my gratefulness to Allah for saving all of us from coronavirus. Today, I am going to discuss about your textbook. Last class, I discussed about the syllabus of English first paper. Your textbook consists of 15 units. Each unit consists of 4 or 5 or 6 lessons. Please be attentive on your textbook in Unit 1, Lesson 2. Before going to translate this passage, I want to give you some important topics. If you read your textbook line by line, you can solve any problem. If you read your textbook thoroughly or attentively, you can solve any problem. However, I start to translate this passage line by line. This passage English first paper unit 1 lesson 2. Dear students, please you have taken your textbook. This passage is about Unit 1 Lesson 2 is the passage is a part of this passage. This passage is about the speech of the great leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. He is the father of the nation and he is also the father of our Prime Minister. This speaker narrates how the West Pakistani rulers tortured the East Pakistani Bengalis. Now will I start to translate this passage line by line. Please be attentive. My brothers, I stand before you today with a heart overflowing with grief. ভাইয়েরা আমার, তিনি এখানে সম্বোধন করেছেন জনগণকে, সমগ্র বাংলার জনগণকে। ভাইয়েরা আমার, আমি আপনাদের আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। You are fully aware of the events that are going on and understand their import. আপনারা সবাই জানেন এবং এর অর্থ বোঝেন। We have been trying to do our best to cope with the situation. We have been trying to do our best to cope with the situation. আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করে গেছি। But and yet, unfortunately, the streets of Dhaka, Chittagong, Khulna, Rajshahi and Rangpur are awash with the blood of our brothers. কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। The people of Bengal now want to be free, the people of Bengal now want to be live, and the people of Bengal now want their rights. বাংলার মানুষ স্বাধীনতা চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায় এবং বাংলার মানুষ তাদের অধিকার আদায় করে নিতে চায়। এই যে প্যারাটা আমি পড়লাম, এই প্যারাটা থেকে তোমরা এর অর্থগুলো সুন্দর করে বুঝে নিতে হবে। বুঝে নিলে প্রতিটা প্রশ্নের অ্যান্সার আমরা সুন্দর করে লিখতে পারবো। এই কারণে আমরা লাইন বাই লাইন বাংলা মানেগুলো একটু দেখে নিব। সো নেক্সট প্যারা, হোয়াট হ্যাভ উই ডান দ্যাট ওয়াজ রং? কি অন্যায় করেছিলাম আমরা? আফটার দ্য ইলেকশনস দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ ভোটেড অ্যাজ ওয়ান ফর মি ফর দ্য আওয়ামী লীগ। নির্বাচনের পর বাংলার মানুষ আমাকে এবং আমার আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। We were to seat the National Assembly
draft a constitution for ourselves there and build our country. আমরা ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে বসবো এবং আমরা শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং আমরা এদেশকে গড়ে তুলব। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই সে? অ্যাওয়ার, অ্যাওয়ার মিন্স সচেতন, অ্যাওয়ার মিন্স সচেতন, রং অন্যায় অথবা ভুল। The people of this land would thereby get economic, political and cultural এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক মুক্তি চায়। But it is with regret that I have to report you today that we are passed through 23 tragic years. Bengal's history of those years is full of stories of torture inflicted on our people, of bloodshed by them repeatedly. But it is with great regret that I have to report to you today that we have passed through 23 tragic years. কিন্তু এটা দুঃখের সহিত বলতে হয় যে 23 বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। 23 years of a history of men and women in agony. 23 বছরে মানুষের নর এবং নারীর করুণ পরিণতির ইতিহাস। The history of Bengal is the history of a people who have repeatedly made their highways crimson with their blood. Crimson means এখানে গাঢ় লাল রক্তবর্ণের কথা বলা হয়েছে। We shed blood in 1952, even though we were the victors of the elections of 1952, we could not form a government then. এখানে 1952 সালের ভাষা আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে এবং 1954 সালে যখন নির্বাচনের পর সরকার গঠন করা হয় তা নিয়েও কিছু কথা বলা হয়েছে। In 1958, Ayub Khan declared martial law to enslave us for the next 10 years. 1958 সালে আইয়ুব খান সরকার ঘোষণা করে মার্শাল আইন জারি করে আমাদেরকে তার 10 বছর গোলাম করে রেখেছিলেন। In 1966, when we launched the 6-point movement, our boys were shot dead on 7 June. 1966 সালে 7ই জুন আমাদের ছেলেরা যখন 1966 সালে 7ই জুন আমাদের ছেলেদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। When after the movement of 1969, Ayub Khan fell from power and Yahya Khan assumed the reins of the government, he declared that he would give us a constitution and restore democracy. We listened to him then. 1969 সালে আইয়ুব খান যখন 1969 সালে গণ অভ্যুত্থানের আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া সরকার গঠন হলেন তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। A lot has happened since an elections have taken place. অনেক কিছু ঘটে গেল এবং নির্বাচন হলো। So dear students, this passage is about the speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. He speaks the speech in 7th March in 1971. Here we see that the speaker himself speaks in this passage. এখানে আমরা দেখতেছি যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 1971 সালে 7ই মার্চ যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন তার কিছু অংশ এখানে আমরা আলোচনা করতেছি। A lot has happened since an elections have taken place. তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। I have met President Yahya Khan. আমি ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। এখানে I বলতে the speaker of বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
I have made a request to him not only on behalf of Bengal but also as the leader of the party which has the majority in Pakistan. আমি তাকে শুধু বাংলা নয় পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করতে গেলাম 15 ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় অধিবেশন দেন। I said to him, you must hold the session of the National Assembly on 15 January. 15 জানুয়ারি আপনি অধিবেশন দেন। But he did not listen to me. কিন্তু তিনি আমার কথা শুনলেন না। He listened to Mr. Bhutto instead. তার পরিবর্তে তিনি মিস্টার ভুট্টোর কথা শুনলেন। At first he said that the meeting would take place in the first week of March. প্রথমে তিনি বললেন যে এই অধিবেশনটা মার্চের প্রথম সপ্তাহে বসবে। We said, আমরা বললাম ঠিক আছে ফাইন, we will be taking our seats in the assembly then. তখনই আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো। অ্যাসেম্বলি মিন্স সভা সমাবেশ। কি বললাম? অ্যাসেম্বলি মিন্স সভা সমাবেশ। অর্থাৎ আমরা দেখি যে কোথাও কোনো দলের মিটিং হলে ওখানে বড় বড় নেতারা এসে তাদের কথা বলেন। তো এরকম কোনো একটা সভায় তিনি এসে তার কথাগুলো বলেছিলেন, সেই কথাগুলো এখানে তুলে ধরা হয়েছে। I said we will carry out our discussions in the assembly. আমি বললাম ঠিক আছে আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো, অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব। এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম যে যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে তাদের সঙ্গে আমরা একসঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করব। I went so far as to say that if anyone came up with an offer that was just, even though we are in the majority, we would agree to that offer. Mr. Bhutto came here. Mr. Bhutto এখানে জনাব ভুট্টো এখানে আসলেন। He carried out discussions with us. তিনি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে বসলেন। He had said that the doors of negotiations had not been shut and that there would be further negotiation. তিনি বললেন যে আলোচনা বন্ধ হবে না, আলোচনা চলতে থাকবে, আপনারা আসুন বসুন, আমরা শাসনতন্ত্র আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করব। But Mr. Bhutto declared that if West Pakistani members came here, the assembly would end up as a slaughterhouse. He claimed that whoever came here would be slaughtered. He said that if anyone showed up here, all shops from Peshawar to Karachi would be shut down. এই অ্যাসেম্বলিতে আলোচনা বসার পর যদি কেউ কোনো আইন অমান্য করে তাহলে এখানে কসাইখানা তৈরি হবে, অর্থাৎ অ্যাসেম্বলিতে বিশাল গন্ডগোল শুরু হয়ে যাবে। তিনি বললেন যে যাবে তাকে মেরে ফেলা হবে। যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত সব দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়া হবে। So the passage is finished. This is the passage of Unit 1 and Lesson 2. এই প্যাসেজটা আমরা পরীক্ষার যে কোশ্চেন আইটেমসগুলো আছে, লাস্ট ক্লাস উই ডিসকাস দ্য কোশ্চেন আইটেমস অ্যান্ড সিলেবাস। কোশ্চেন আইটেমস, কোশ্চেন নাম্বার 1, কোশ্চেন নাম্বার 2 অ্যান্ড কোশ্চেন নাম্বার 3. Here we find that there are 3 passages. There are 3 passages. There are 3 passages in this part. এই প্যাসেজটি আমরা যে প্যাসেজটি পড়লাম এই প্যাসেজটি আমরা 3টি প্রশ্নের আকার হিসেবে পেতে পারি। কোশ্চেন নাম্বার 1-এও আসতে পারে, কোশ্চেন নাম্বার 2-এও আসতে পারে, কোশ্চেন নাম্বার 3-তেও আসতে পারে। যেহেতু আমাদের এটা সিন কম্প্রিহেনশন,
যেহেতু আমরা এটা কোশ্চেন নাম্বার 1 এর জন্য পড়ব, কোশ্চেন নাম্বার 2 এর জন্য পড়ব, কোশ্চেন নাম্বার 3 এর জন্য পড়ব। বেসিক্যালি কোশ্চেন নাম্বার 1 and 3 is very important for this passage. Here we find some important words in this passage. As for example, overflow, উপচে পড়া, overflow, overflow, উপচে পড়া, ব্যবহার, অত্যাচার করা, অ্যাসেম্বলি, সভা, সমাবেশ, এটসেট্রা। এভাবে অনেক কঠিন কঠিন ওয়ার্ড যেগুলো আছে। স্ল্যাপটার হাউস, স্ল্যাপটার হাউস মিনস কসাইখানা। আমরা প্রতিটা লাইনে একটা করে 2টা করে কঠিন ওয়ার্ড পেলাম। এই ওয়ার্ডগুলো তোমরা ভালো করে দেখে এই প্যাসেজটা সুন্দর করে পড়ে প্রশ্নগুলো বুঝতে হবে। নেক্সট ক্লাসে আমরা এই প্রশ্নগুলো, এই প্যাসেজটা থেকে প্রশ্ন আলোচনা করব এবং আরও নতুন একটা প্যাসেজ পড়ব। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা অবশ্যই বই কালেকশন করবে, টেক্সট বই। গভর্নমেন্ট প্রেসক্রাইবড ইয়োর টেক্সট বুক। এই টেক্সট বুকটা অবশ্যই তোমাদেরকে সংগ্রহ করতে হবে এবং টেক্সট বইয়ের পাশাপাশি কিছু বাজারে গাইড বই পাওয়া যায় ভালো করে বোঝার জন্য। যদি গাইড বই তোমাদের মনে হয় যে কিনতে হবে, তাহলে যে কোনো একটা ভালো কোম্পানি থেকে একটা গাইড বই কালেক্ট করে তোমরা প্যাসেজগুলো সুন্দর করে পড়বে, কারণ এই প্যাসেজগুলো থেকে আমাদেরকে প্রশ্নের অ্যান্সার করতে হবে। ইংলিশ ফার্স্ট পেপার 100 marks. There are 2 parts in this paper. Part 1 consists of 60 marks and part 2 consists of 40 marks. Total marks consist of your textbook scene comprehension. So thank you dear students. সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, বাড়িতে থেকো। See you again. Thank you everybody.